الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ معزز سامعین کرام، دینی ملی بھائیوں اور دوستوں، جیسا کہ آپ سبھی لوگوں کو معلوم ہے کہ چند دنوں میں، چند ہفتوں کے بعد ہمارے درمیان ایک ایسا بابرکت مہینہ آنے والا ہے جس مہینے کے بیان اللہ رب العالمین نے خود قرآن مجید کے اندر کیا ہے۔ ایک ایسی عبادت ہمارے اوپر آنے والی ہے جس عبادت کے اجر دینے کی نسبت اللہ رب العالمین نے خود اپنے جانب کی ہے۔ رمضان المبارک امت محمدیہ کے لیے گونا گو خوبیوں اور سعادتوں کا مہینہ ہے، خیر و برکت اور رحمت و مغفرت کا مہینہ ہے، ہمدردی و غمگساری اور اخوت بھائی چارگی کا مہینہ ہے، جس مہینے کی عظمت و فضیلت کا بیان خود پروردگار عالم اللہ رب العزت نے کیا۔ فرمایا: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کی رشد و ہدایت اور انسانی زندگی کے لیے نظام حیات قرآن مجید کا نزول اسے بابرکت مہینہ کے اندر کیا گیا ہے۔ اگر اس مہینے کے روزے کو اللہ تعالی امت مسلمہ پر فرض نہ بھی کرتا، پھر بھی اس مہینے کی عظمت و فضیلت کے لیے کافی تھا کہ اس مہینے میں اللہ تعالی نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید کا نزول فرمایا۔ لیکن اس مہینے کو، روزے کو امت محمدیہ پر فرض کر کے اس نے اس مہینے کی عظمت و فضیلت کو مزید دو چند و بالا کر دیا، اور اس مہینے کے اندر روزے کی فرضیت کا حکم دیتے ہوئے فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تمہارے اوپر، تمہارے لیے اس مہینے کے روزے کو فرض قرار دیا گیا ہے، جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر بھی روزہ فرض قرار دیا گیا تھا۔ تم یہ نہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بارگرہ ہمارے اوپر ہی لا دیا ہے، بلکہ ہر زمانہ میں، ہر قوم کے اوپر اس فریضہ کی ادائیگی کو ہم نے واجب قرار دیا تھا، اور آج بھی اس متمدن دنیا کے سبھی قومیں اس عبادت کو انجام دیتی ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ ہر قوم کے روزہ رکھنے کا طریقہ الگ الگ ہے۔ چنانچہ کوئی صرف معقولات سے گریز کر کے مشروبات پر ہی اکتفا کرتا ہے، تو کوئی مسلسل کئی روز تک صرف ہلکی پھلکی چیزیں کھا کر ہی گزارا کرتا ہے۔ الغرض، ہر قوم کے اندر اس عبادت کا تصور ہے اور اسے نیکی کا کام سمجھ کر انجام دی جاتی ہے۔ لیکن اسلام کے اندر روزہ کا تصور اور اس کی اعلیٰ تعلیمات ہر قوم کے روزہ سے بلند و بالا ہے۔ چنانچہ اسلام نے اپنے متبعین کے سامنے روزہ کی جو شکل پیش کی ہے کہ بندہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، سورج کے ڈوبنے تک تمام معقولات و مشروبات، خواہشات نفس، لغو و باطل اور لہو و لعب اعمال سے پرہیز کرے۔ دنیا کے کسی قوم کے اندر روزہ کا ایسا پاکیزہ تصور نہیں ملتا۔ ان چند گھنٹوں کے اندر
बंदा माकुलात व मशरूबात से गुरेज करता है, भूख व प्यास की शिद्दत महसूस करता है, तो उसका नफ्स बेदार हो जाता है और कल्ब में और दिल में यह दाइया पैदा होता है कि महज चंद घंटों की भूख से हमें इतनी मशक्क़त और तकलीफ़ हो रही है, तो साल के 11 महीनों में फ़िक़रा व मसाकिन जिन्हें 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं, सर छिपाने को छत नहीं, कैसी कैसी मुसीबतों को बर्दाश्त करते होंगे। इन दिनों में हमारा यह फ़र्ज़ बनता है कि हम उनके दुख दर्द को समझें और उनके मुसीबत में हम अपना हाथ बटाएं, उनकी हर मुमकिन मदद करें। इसीलिए इस महीने का दूसरा नाम शहरुल मवासात और शहरुल सब्र भी है कि यह महीना गमखारी और गमगसारी और सब्र तहमिल का महीना है कि रोज़ेदार भूख व प्यास की शिद्दत पर सब्र करता है और इफ्तार के वक्त दस्तरखान पर किस्म किस्म की चीज़ें मौजूद हैं, तबीयत खाने के लिए मचल रही है, लेकिन रोज़ादार है कि रज़ाए इलाही के खातिर सब्र करता है और गुरूब आफ्ताब तक एक दाना भी हल्क में डालना गवारा नहीं करता। ये उस रोज़े की आला तालीम है कि रोज़ादार के नफ्स अम्मारा को मगलूब कर देता है, ज़हन के फहश और बुराई से फेर देता है, क़ुव्वत बहीमा को मगलूब करके क़ुव्वत मलकिया का सिक्का दिलो दिमाग पर सबत कर देता है और इसके अंदर तक़वा शारी का जज्बा पैदा हो जाता है। जैसा कि आगे अल्लाह ताला ने इस रोज़े की फ़र्ज़ियत का मकसद भी निहायत ही साफ लफ्ज़ों में वाज़े कर दिया। आगे अल्लाह ताला ने फरमाया लअल्लकुम तत्तक़ून। रोज़े को अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ करके उसके मकसद को भी साफ लफ्ज़ में फरमाया लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तक़ी व परहेज़गार बन जाओ। यानी इस एक महीने की ट्रेनिंग से तुम्हारा दिल इस कदर तक़वा शारी और पाक व साफ़ होना चाहिए कि इसका असर साल के बाकी 11 महीनों के अंदर भी नमाया रहे, बाकी रहे। बस अगर हम इस एक महीने की ट्रेनिंग से अपने रब को राज़ी ना कर सके, अपने गुनाहों की बख्शिश ना करा सके, अपने अंदर तक़वा शारी ना पैदा कर सके, तो समझ जाना चाहिए कि हमारे रोज़े के अंदर ही कोई नक़्स है और हमारा रोज़ा बारगाह इलाही में शर्फ़ क़बूलियत के लिए नहीं पहुँचा है। हमारा रोज़ा अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में कबूल नहीं हुआ है, वरना अल्लाह रब्बुल आलमीन का यह कलाम झूठा नहीं हो सकता। अल्लाह ताला ने निहायत ही साफ लफ्ज़ों में बयान कर दिया है कि रोज़ा की फ़र्ज़ियत का मकसद और सिर्फ़ तुम्हारे अंदर तक़वा लिल्लाहियत के जज्बात को पैदा करना है। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, लेकिन अफसोस कि आज हमारी हालत बिल्कुल बरअक्स है। बजाय इसके कि हम इस एक महीने की रियाजत से साल भर अपने अंदर तक़वा व परहेज़गारी को ज़िंदा रखें, ख़ुद इसी महीने के हुकूक और इसके मुक़्तज़ियात से गाफिल हैं और दीगर महीनों की तरह इस बाबरकत महीने के अंदर भी हमारी रविश में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम दिन भर भूखे प्यासे तो रह जाते हैं, लेकिन साथ ही साथ हर उस बुराई का इर्तिकाब भी करते हैं जो रोज़ा के अज़ीम मक़ासिद के मुनाफी हैं। हमारी रग रग में गुनाहें इस कदर रच बस गई हैं और हम गुनाह की इस कदर आदी हो चुके हैं कि इस माह मुबारक में शैतान रजीम के मुक़ीद होने के बावजूद भी हमारे गुनाहों की रफ्तार में कोई कमी नहीं आती। हमने शैतान का काम हल्का और आसान कर दिया है। अब लोगों को गुमराह करने के लिए उन्हें ज़्यादा गौर व फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, लोग खुद उसकी काम को आसानी से पूरी कर देते हैं। आइए मैं आप लोगों को एक मिसाल बताता हूँ कि जिस तरह, वैसे तो हम इस साल के 11 महीने के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत से इतना दूर हो गए हैं और हमारे दिलों